خطے میں امن کی کوششیں جاری، فیلڈ مارشل آج تہران جائیں گے۔ سید عاصم منیر دورے کے دوران اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کی ترجمان وزارت خارجہ کے حوالے سے رپورٹ، اسماعیل بقائی کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل، مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ کا ساتھ نہ دیں، اقتصادی جنگ میں شریک ملک کو بھی دشمن تصور کر کے نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کوئی کارروائی کی تو جواب انتہائی شدید ہوگا۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کی دھمکی، ایران مکمل جنگ میں ہے، معاشی، فوجی اور سیکیورٹی محاذ پر شدید چیلنج درپیش۔ دشمن چاہتا تھا ہم تباہ ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ صدر مسعود پزشکیان کا تقریب سے خطاب، وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکی دھمکی اور معاشی پابندیوں سے خوفزدہ نہیں، جانتے ہیں مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا دورہ چین، ہم منصب سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے گا، حاضر سروس جج سربراہ ہوں گے۔ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی، رپورٹ پیش کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام سرکاری محکموں کو مکمل تعاون کی ہدایت۔ پولیس کے قاتلوں تک پہنچنے کی کوششیں، مقتول کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی، ملکیت نوجوان کی والدہ کے نام پر منتقل۔ میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے، وہ ڈیسیجن جو کہ نہ کہ ہمیں انفارم کیا گیا ہے، نہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے کل کے دن 24 اگست کو جا کے رپورٹ سبمٹ کرنی تھی، تو اب تک اگر رپورٹ ہی باہر نہیں آئی ہے تو کس بیسس پہ اس ڈیسیجن کو لیا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پہلے سے پتہ ہے رپورٹ میں کیا ہے؟ میر رضا کے لواحقین نے جوڈیشل کمیشن کا قیام مسترد کر دیا۔ ہم نے جے آئی ٹی کا مطالبہ کیا تھا، اب سندھ حکومت نے کمیشن بنانے سے پہلے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پولیس رپورٹ سے پہلے کیوں اور کس بنیاد پر ایسا کیا گیا؟ کیا حکومت کو پولیس تفتیش کے نتائج کا علم ہے؟ مقتول کی بہن کا سوال، متاثرہ خاندان کے وکیل کا جے آئی ٹی کے لیے آج ہائی کورٹ سے رجوع کا اعلان۔ جبران ناصر نے کہا پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیگر اداروں کو شامل کر کے جے آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی؟ نائب وزیر اعظم برطانیہ کے دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ کل سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن سے میٹنگ شیڈیول۔ ذرائع کے مطابق صومالی بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانی عملے کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ عالمی بحری ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی یقینی بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ریاست میں حکومت سازی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مشاورت، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی غور۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ ووٹنگ کے لیے صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کا وقت مقرر۔ خواتین کی 5 سیٹوں پر 6 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی ایک نشست پر 2 امیدوار مد مقابل۔ علماء و مشائخ نشست پر بھی 2 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ نورین نیازی بھائی سے مل کر خوش، بانی نے پارٹی قیادت سے ناراضی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سے متعلق بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے منسوب تمام باتیں بے بنیاد قرار دے دی۔ سما سے گفتگو میں چیئرمین تحریک انصاف کا افواہوں سے گریز پر زور۔ کورٹ کے 3 ججز نے آرڈر دیا تھا الشفا انٹرنیشنل میں عمران خان صاحب کا علاج ہو۔ ججز کی توہین کی ہے۔ 27 ستمبر کو اسلام آباد میں 40 لاکھ نوجوان اپنا انشاءاللہ تعالی مقدمہ لڑیں گے۔ سپریم کورٹ نے بانی کی شفا اسپتال منتقلی کا حکم دیا۔ حکومت نے عمل نہ کر کے توہین عدالت کی۔ 27 ستمبر کو 40 لاکھ افراد کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بنیر میں ریلی سے خطاب، کہا طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون ناقابل قبول۔ ہمارے نوجوان کاکروچ نہیں، اقبال کے شاہین ہیں، کوئی بھی ہمیں مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔
शहर की मेरिट क्या थी MQM के आने से पहले? तुम लोगों ने कलम इस शहर से छीन कर, तालीम इस शहर से छीन कर, जो 40 साल में तबाही की, जो खौफ का राज इस शहर कराची में था, उस खौफ के राज को हमने खत्म किया है। तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना तासुब का कार्ड खेलने के लिए हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। आपने कराची वालों को कलम के बजाय पिस्तौल थमा दिया। लोग सिद्दीक और अली होते थे, उन्हें काना, लंगड़ा और दादा बना दिया, गुटके और मावे पर लगा दिया। अब बंटवारे की बात करते हो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की MQM पर चढ़ाई। कहा अपने कायद से बेवफाई करने वाले चाइना कटिंग और कम्युनिटी प्लॉट्स पर शादी हॉल बनाने के लिए शहर अलग करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी कराची को फिर रोशनियों का शहर बनाएगी। पेट्रोलियम लेवी जग्गा टैक्स है, वसूली फौरी बंद की जाए। हम पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, हुकूमत ने रुकावटें पैदा की तो लाहौर समेत पूरा मुल्क ही बंद कर देंगे। हाफिज नईम की ललकार। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा चोर बाजारी और आवाम से लूटमार नाकाबिल कबूल है, हुक्मरान अपनी अय्याशियां कम करें। के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी मफलूज कर दी। न्यू कराची, सुरजानी, औरंगी, नाजिमाबाद और लियारी समेत बेशतर इलाके मुतासिर। दुरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। कई मकामात पर हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद, शहरी परेशान। हरिपुर में 14 रोज से लापता बच्ची का सुराग न मिल सका। शहरी पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। नून लीगी MNA भी मुजाहरे में शरीक। जेर हिरासत 3 मुल्जिमान का मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची से ज्यादती का इतराफ। वालदैन पर एक एक लम्हा भारी। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में घर के वॉशरूम से खातून की लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस ने मकतूला के खाविंद और मुलाजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुल्जिमान से कत्ल के दौरान इस्तेमाल की गई रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद। मकतूल का सुसर भी शामिल तफ्तीश। ये जो साफ सुथरा कंपनी है, ये तो एक करप्शन का गढ़ है, बल्कि बहरे बेकरां है। जो सफाई पे मुलाजिम काम कर रहे हैं उनको जो है ना तनख्वाह तो दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ना कूड़ा उठा रहे हैं यहाँ से। साफ सुथरा पंजाब मिशन समुद्री में जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इधर सफाई तो होती नहीं है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा जो सीवरेज सिस्टम है बिल्कुल तबाह हो गया। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। अरबों रुपए कूड़े में दफन। लाहौर के इलाके भट्टा चौक में जगह जगह कचरे के ढेर, गिलाजत के अंबार। मुल्तान के समीजाबाद, अली टाउन और लाहौर रोड पर सफाई की अबतर सूरत हाल। गुजरावाला के समनाबाद में कचरा और ताफुन वबाल जान। समंदरी में सिटी थाना के मुल्हिका इलाके गंदगी से हट गए। भावलपुर में सीवरेज के गंदे पानी से गलियां और सड़कें तालाब। क्या ये है सुथरा पंजाब? शहरियों का सवाल। अरबों रुपए के फंड्स लगने के बावजूद पंजाब साफ न हुआ। हकीकत दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। स्कर्दू के स्पेंटिक पहाड़ पर जांबहक डॉक्टर अस्मा की लाश बेस कैंप मुंतकिल करने के ऑपरेशन में मौसम आड़े आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस रेस्क्यू टीम वापस कैंप 2 लौट आई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और FCN के दरमियान राबता है। मैयत की मुंतकली के जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के जतन। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की वापसी मुतवक्के। अजान ओवैस को ड्रॉप किया जा सकता है। मोहम्मद रिजवान को आराम देने की तजवीज़। ड्राई कंडीशंस के बाइस 2 स्पिनर्स खिलाने पर गौर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। मैच के बाद कौमी टीम शाही मेहमान बनेगी। मोहसिन नकवी की सरबराही में 2 सितंबर को किंग चार्ल्स से मुलाकात होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान का बड़ा वार। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने डायरेक्टर्स की 3 नशिस्तें जीत ली। पाकिस्तानी पैनल की भारत को शिकस्त। इजलास की सदारत मोहसिन नकवी ने की। राजीव शुक्ला ने भारत की नुमाइंदगी की। ग्रुप फोटो में मोहसिन नकवी और राजीव शुक्ला एक साथ बैठे नजर आए। कैंगरूज ने बदला चुका दिया। 5 दिन का मैच 2 दिन में खत्म। ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 64 और दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क के मैच में 10 शिकार। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार।